राज सभा जाणगे वातावरण प्रेमी संत बलबीर सिंह सीचेवाल ते विक्रमजीत सिंह सानी। आम आदमी पार्टी ने चुने उम्मीदवार। सीएम भगवंत मान ने दित्तियां शुभकामनावां। सीचेवाल ते सानी नूं राज सभा मैंबरी लई चुने जाण ते विरोधियां ने घेरी मान सरकार। अकाली दल बोलिया पवित्र गऊआं नूं अगे करके बज्जर पाप धोण दी कीती जा रही है कोशिश। राजा वड़िंग भी बोले सियासी तौर ते चुन के आपने घटाया समाज सेवियां दा दायरा। कैप्टन जल्द सीएम मान नूं मिल के अपने भ्रिष्ट साबका मंत्रियों ते विधायकों की देणगे सूची। कैप्टन 6 मंत्रियों दे सौंप सकते हैं नाम। वीआईपी सुरक्षा ते मान सरकार दा वड्डा एक्शन। कई धार्मिक आगुआं साबका विधायकों के नाल गायक मूसेवाला की सुरक्षा ते भी चली कैंची। एडीजीपी कई मौजूदा पुलिस अफसरां की सुरक्षा च भी कटौती। जथेदार की सुरक्षा ते एसजीपीसी का दावा। सरकार ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह की सुरक्षा च कटौती का फैसला लिया वापस, पर हुण जथेदार ने सरकारी सुरक्षा लैण तो कीता इनकार। मान सरकार ने सेवा केंद्रां नूं लैके लिया वड्डा फैसला। 100 तो वध होर नवीं सेवावां कीतियां शुरू। हुण तक सेवा केंद्रां च मिल रहीआं सी 380 सेवावां। नजायज़ कब्जियां ते एक्शन जारी। कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल का बयान। 31 दिनों च 3100 एकड़ जमीन करवाई गई कब्जा मुक्त। माइनिंग मंत्री हरजोत बैंस का दावा। पंजाब चों बंद हुई गैर कानूनी माइनिंग। रेत माफिया ते लगी पूरी तरह लगाम। 1 लाख मीट्रिक टन तो पार हुई कानूनी माइनिंग। पंजाब के कई धार्मिक स्थानों ते रेलवे स्टेशनों नूं उड़ाउण दी धमकी। चिट्ठी मिलण तो बाद स्टेशनों ते वधाई गई सिक्योरिटी। सख्ती नाल की जा रही चैकिंग। नशे खिलाफ मोगा च पुलिस का वड्डा सर्च ऑपरेशन। सादा वाली बस्ती के घरां दी लेगी तलाशी। अर्धसैनिक बलां नाल चलाई मुहिम। पहली बार सब तो वड्डे मंच ते पंजाब दी समूची वजारत जल्द आ रहे हैं सिर्फ न्यूज़ 18 पंजाब ते। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला गल राज सभा उम्मीदवारों की। आम आदमी पार्टी वालों राज सभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिता गया, जिन्हां च 2 वड्डे नाम ने संत बलबीर सिंह सीचेवाल ते विक्रमजीत सिंह सानी। न्यूज़ 18 ने यह खबर सवेरे दी सी और शाम हुंदे हुंदे इस खबर ते मोहर लग गई, जदों आम आदमी पार्टी वालों मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों खुद इन्हां नावां दा खुलासा किया गया। खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ते यह लिखा कि पंजाब चो 2 जिहड़े पद्म श्री ने उन्हां नूं राज सभा दे तौर ते भेजा जांदा है। आम आदमी पार्टी ने यह फैसला लिया है। सो संत बलबीर सिंह सीचेवाल जो नदियां दे वाधे प्रदूषण नूं रोकण दे लई लगातार यतनशील ने। काली बेई दी सफाई दा काम उन्होंने बहुत साल पहला विढ़िया सी। इको बाबा दे नाम नाल संत सीचेवाल नूं जाणिया जांदा है। सुल्तानपुर लोधी दे विच 160 किलोमीटर लंबी काली बेई दी सफाई उन्हां वल्लों करवाई जांदी है। 2007 च उन्होंने इकल्ले यह काम शुरू किया सी। जलंधर दे पिंड सीचेवाल दे उत्थे जन्मे ने। 2017 दे विच उन्हां नूं वातावरण च अहम योगदान दे लई पद्म श्री अवार्ड दे नाल नवाजिया गया सी। आम आदमी पार्टी ने पहला 5 सीटां ते जो मैंबरां नूं भेजिया सी उन्हां दा विरोध होया सी, पर इस बार जिहड़े रहिंदियां 2 सीटां ते ऐलान कीता है उस दे नाल विरोधियां नूं बोलण दा मौका शायद ही मिले, क्योंकि वातावरण प्रेमी संत बलबीर सिंह सीचेवाल ते विक्रमजीत सिंह सानी नूं उम्मीदवार ऐलानिया गया है। दोवां नूं पद्म श्री सम्मान दे नाल नवाजिया जा चुका है ते देश ते विदेशां 'च अपने कंमां दे करके लोकां दे दिलां विच दोवें वक्री पछाण बना चुके हैं। संत सीचेवाल ने लोकां दे दिलां विच क्यों ते किवें बनाई यह पछाण ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। संत बलबीर सिंह सीचेवाल नदियां दे वधदे प्रदूषण नूं रोकण लई लगातार यतन करदे रहे ने। इको बाबा दे नां दे नाल भी ਉਹ मशहूर ने। सुल्तानपुर लोधी विच 160 किलोमीटर लंबी काली बेई नदी दी उन्हां ने सफाई कीती। 2007 दे विच इकल्ले शुरू कीती सीगी ਵੇਈ ਦੀ सफाई ते जलंधर दे पिंड सीचेवाल दे विच जम्मे
2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ ਗਏ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਨੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਦੀ ਮੰਚ ਦਾ ਗਠਨ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਨੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੀਹਾਲ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਨੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 22 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। 500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਫਗਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2 ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਹਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਜੀਤ ਤੰਜੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2 ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲਾਨਣ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਬਦਲੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ 2 ਪਵਿੱਤਰ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਊਸ ਜ਼ਰੀਏ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਗੈਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਤੇ ਸਾਨੀ ਦੋਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ। ਸਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ 2 ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 2 ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਉਮਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਚॉइस ਹੈ, ਅੱਛੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੋਇਸ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਜਾਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੁਣ 4 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਸ ਕਿ 33% ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਸਸ ਦਿੱਲੀ ਪਾਸੇ ਉੱਠਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੁੜਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਿਹਰੇ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਸ 2 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 2 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ VIP ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ SGPC ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 424 VIP ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ SGPC ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ SGPC ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਔਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਨੇ ਮਾਨ सरकार के फैसले की निखेधी की थी। जथेदार का जो इतना बड़ा मान सम्मान का औहदा है उसकी वैल्यू भी नहीं समझी। एक तरफ आप घल्लूघारा दिवस आ रहा है, 20 कंपनी उधर से लेके आ रहे हैं BSF की कि पंजाब में इस हफ्ते में खतरा है और श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार की आप सिक्योरिटी बिठा कर रहे हैं। श्री अकाल तख्त ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਭ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ। उधर तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने भी अपनी सरकारी सुरक्षा वापस कर दी है। VIP दियां सुरक्षा ते कैंची ता चला दी,
ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗੈਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਜ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ 3 ਸੀ ਨਾ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਵਾਪਸ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ 3 ਸੀ ਨਾ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਵਾਪਸ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਰਮੌਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਇਹਨੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੀ ਕੋਈ ਦਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਤੁੱਛ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੇ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਸੀ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ, ਤੇ 3 ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਭੌਂ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਗਲਤੀ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਟਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ MLA ਆ, ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਮੌਰਤਾ ਦਾ ਚਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਦੁੱਖ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਮੋੜਨੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜੀ, ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਰਮੌੜ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ। ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ 50 ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ 100 ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਰਾਫਰਨੀਲੀਆ ਪੂਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਿਆਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਮਸਟ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਕਰ ਪਾਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੁਣੋ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ADGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟਡ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੇ ਆਰਡਰ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਅਫਸਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਚੇਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ADGP ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਲੈਬ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੈਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਤੇ ਕਮਾਈ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਕੀ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। 50 ਬੰਦੇ ਉਹ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਮਿਸਿਸ ਪਟਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਇੱਕ MP ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇ ਨਾਟ ਲਾਇਬਲ, ਦੇ ਕਾਂਟ ਗਿਵ ਇਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਣ, ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਜਵਾ ਜੀ। ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮਿਲ ਪਾਏ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਆਓ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ, ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, BJP ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ
ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਵੇਂ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਯਾਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਪਾ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਹੈ।